So here we are coming up with very well equipped aesthetic gynecology center, first of its kind in Nasik city. Hello everyone, we are excited to have Dr. Kavita Darade with us today. She is an expert in women's health and she has some exciting news for Nasik. Her renowned Panacea IVF Center is relocating to a new location in Nasik, offering advanced care for women in the area. Let's dive and learn more about this exciting move. Welcome Dr. Kavita Darade. Thank you so much. So can you share more about why you decided to expand to Nasik? So my medical journey started 8 years ago. We have our first center in Yeola by name of Panacea Hospital Fertility and Laparoscopy Center. There we had huge response from patients and we were getting many patients from Nasik. So after some days, considering patients' demand, we started OPD in Nasik, and there also we had great response. Then we decided to start our second center in Nasik. So that's why we are here. Good. So what service will Panacea offer at new Nasik location? As we have advanced laparoscopy and fertility, similar services would be offered here. So in our Yeola center, we have 3D laparoscopy, which is first and only 3D laparoscopy center in entire Nasik district. Also, we have very well equipped state-of-art IVF lab there. So similar services we are going to offer here. Along with that, we have some more newer services we are planning to start here. So ma'am, what are these new services you are going to provide here in new location? So as I said, we are going to offer fertility services, maternity services here. Apart from that, here we are coming up with very new thing, which is called cosmetic gynecology. Cosmetic gynecology. Oh, I have heard this in metro cities. So are you bringing this here? So it's a new thing for Nasik. So can you just please explain our Nasik audience or Nasik women what exactly the cosmetic gynecology is? See, cosmetic gynecology or aesthetic gynecology is popular term, but to be honest, it is more of a functional gynecology. Undoubtedly, baby is most precious thing for mother, but we have to pay for it, be it our physical appearance or internal changes. So post-delivery, many women, most of the women, they suffer from vaginal laxity, lack of control over urine, over stool. Then there is laxity of abdominal wall, diastasis of recti, umbilical hernia. Post breastfeeding, many women suffer from saggy breast. Then apart from this, there are many other changes like melasma, stretch marks. So not only physical appearance, it changes not only our physical appearance, but it has great impact on our mental health also. So aesthetic or cosmetic gynecology is all about restoring these internal changes and physical appearances back to normal. Okay. So services which we are going to provide to correct all these problems will come under the program which we call as Mommy Makeover. So ma'am, is this cosmetic gynecology is only for new mothers? No, it is not only for new mothers. It will cater all women right from puberty, not up to menopause, beyond menopause. So if you see, during puberty, because of sudden weight gain, young girls also can have stretch marks. So we are going to cater those girls also. Then when you are planning for pregnancy, so see, Mommy Makeover is just not about post-delivery services. When you are planning a pregnancy will have effect on your body itself. So because of weight of pregnancy, pelvic floor get weakens. So when you are planning for pregnancy, apart from taking multiple vitamins, folic acid, it is necessary to strengthen your pelvic floor also. So we advise our clients, our patients to strengthen their pelvic floor before they get pregnant. So the damage to pelvic floor will be less and
So it would be easier to restore that function. Then coming to perimenopausal and menopausal women. So this cosmetic gynecology or functional gynecology will tackle their problems also, be it itchy vagina, recurrent vaginal infections, recurrent urinary tract infection, painful intercourse, leakage of urine, and many more. So it will not cover only new mommies. It will provide services to women of all age group. See, apart from perimenopausal and menopausal, there is some group which is newly sexually active. In those women, we see many problems like vaginismus, that is painful intercourse, and it is reason for non-consummation of marriage. We routinely see such patients. So this field is going to help those people also who have vaginismus, that is painful intercourse. Also women, some women, they have recurrent vaginal infections after intercourse, so because of lack of lubrication. So this we are going to cover in this. Also some women, they have problem of lack of orgasm. So and because of that they might have lack of interest in sex. So here we will cover that problem also. So it will cater to all women right from puberty and beyond menopause. So here we are coming up with very well equipped aesthetic gynecology center, first of its kind in Nasik city, and we are very excited about it. So, ma'am, what fertility services are you going to offer here? So like our Yola center, here also we are going to offer all kind of fertility services, right from basic ovulation induction to IVF services. In IVF also we are going to provide very advanced facilities here. Going to offer basic fertility services like ovulation induction, IUI. Then in IVF we are going to offer IVF, ICSI, PICSI, blastocyst culture, laser assisted hatching, and for patients with recurrent implantation failure, advanced services like PGTA, then ERA, and many more advanced facilities we are coming up with here. So, ma'am, you said IVF treatment. See, many women want a baby, but everyone can't afford IVF treatment. काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है कुछ लेडीज़ के लिए. So for them, do you have some solutions for them? Exactly. कैसे था, till last year we were doing routine IVF and we were using recombinant. Those are very expensive injections to everyone. तो वो कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाता है. तो हमारे बहुत सारे पेशेंट्स से फाइल जम गए थे. Those wanted treatment but they didn't have that amount, that funds with them. So हमने क्या किया कि एक ट्रायल लिया. Rather than using recombinant injections which are very expensive and imported, we used Indian injections which are quite cheaper. And last January we did 50 patients using these Indian injections which are less expensive, and from that 50 patients 39 conceived. Great. So if you choose patient correctly, see, it is not for everyone. We call this as economy IVF, wherein we give IVF treatment at very low cost. We don't compromise on quality of services, the things we do inside IVF lab. We compromise on injections that we give to stimulate your ovary. So, and in this also we choose our patient very wisely. Those couples wherein female is younger, she has good ovarian reserve, her tubes are blocked, it means that ovaries are good but because of blocked tube she is not getting pregnant. Or couple wherein the problem is with semen, that male partner is having fertility issue. In that cases we can go for little cheaper injections, and there are many other protocols like PPOS, progesterone primed ovarian stimulation, wherein we can cut down on injection doses and injection cost, and we can offer IVF services at very low cost. We call this as economy IVF, and since last 1 year we are doing it for selected patients and we are getting good results. So even if you don't have
funds for IVF treatment, we do offer fertility services at cheaper rates. So that's a great news for women who can't afford IVF treatment. Panacea is offering economic IVF, wherein they are going to provide IVF treatment at a very low cost. बरेचसे पेशंट IVF सुरू करताना विचारतात IVFचा कॉस्ट किती, IVF खूप खर्चिक आहे, आणि खूप सारे पेशंट आमच्यापर्यंत येतही नाहीत कन्सिडरिंग इट्स कॉस्ट. IVF ही खूप खर्चिक ट्रीटमेंट आहे. हो, ती खूप खर्चिक ट्रीटमेंट आहे, परंतु यावर आम्ही एक सोल्युशन काढलं आहे, ते म्हणजे इकॉनॉमी IVF, जिथे आम्ही कम्पेअर टू रुटीन IVF बऱ्याच कमी खर्चात IVF सर्व्हिसेस पेशंटला प्रोव्हाइड करणार आहोत, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी ऑफ सर्व्हिसेस दॅट वी प्रोव्हाइड. Ma'am, you keep talking about 3D laparoscopy. How is it different from routine laparoscopy? Are you going to offer this here? Because I've never seen such services in Nasik city. Yes, 3D laparoscopy is way different than routine laparoscopy, which we call as 2D laparoscopy. कैसे होता है, मारुति भी कार है एंड मर्सिडीज भी कार है, बट देर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन टू. 2 साल पहले हमने हमारे येवला सेंटर में 3D लैप्रोस्कोपी यूनिट परचेस किया एंड वी स्टार्टेड डूइंग 3D लैप्रोस्कोपी देयर. हम जैसे मूवी देखते हैं, जैसे टीवी पे रूटीन मूवीज आर 2D मूवीज दैट वी कॉल एज 2D. 3D is 3 dimension. The third dimension is depth. So routine laparoscopy में कैसे होता है कि you see the things which are inside your abdomen in 2 dimension. So there is no depth perception. So थोड़ा सा उसमें accuracy या precision slightly कम होता है, and complex surgeries are very difficult to do on 2D laparoscopy. So in 3D we have depth perception, so the complex surgery there it is very easy to do. So very complex surgeries are better done on 3D laparoscopy. So to sum up, 3D laparoscopy has better depth perception, more clear vision, so we can do complex surgery in shorter period of time. So it will reduce the duration of surgery, which is going to help patient in recovery. So 3D laparoscopy system compared to 2D laparoscopy, which are routine laparoscopy systems. 3D laparoscopy systems are very expensive, but they help us in doing complex surgery in precise manner, in shorter duration, which also because of its depth perception, we can do surgery more accurately. Because of shorter duration of surgery, recovery of patient is very faster, and it has greater resolution. So it helps both surgeon as well as patient in doing precise surgery. मॅम, रुटीन लेप्रोस्कोपी आणि 3D लेप्रोस्कोपी याच्यामध्ये काय डिफरन्स आहे ते आम्हाला तुम्ही थोडं सांगा. कसं असतं, रुटीन लॅप्रोस्कोपी म्हणजे 2D लॅप्रोस्कोपी आणि 3D लॅप्रोस्कोपी यामध्ये काय डिफरन्स असतो. 3D थर्ड डायमेन्शन इज डेप्थ. 2D लॅप्रोस्कोपीमध्ये जसं तुम्ही TV बघता, 2 डायमेन्शनमध्ये आम्हाला पोटातले ऑर्गन्स दिसत असतात, आणि त्यामुळे डेप्थ परसेप्शन नसतो, आणि त्यामुळे कॉम्प्लेक्स सर्जरी असतात किंवा काही फाईन सर्जरी असतात, त्यामध्ये डेप्थ परसेप्शन नसल्यामुळे सर्जनला थोडासा वेळ लागतो, आणि जेवढा जास्त वेळ सर्जरी चालते तेवढा वेळ पेशंटला ॲनेस्थेशिया असतो, आणि त्यामुळे रिकव्हरीमध्येही तेवढा वेळ लागतो. 3D लॅप्रोस्कोपीमध्ये फायदा काय असतो, जर तुम्ही 2D लॅप्रोस्कोपी आणि 3D लॅप्रोस्कोपीची जर कंपॅरिझन कराल कॉस्टमध्ये, तर तिथे खूप ह्यूज डिफरन्स आहे, परंतु दॅट डिफरन्स पेज यू. तुम्हाला डेप्थ परसेप्शन ॲक्युरेट मिळते, आणि त्यामुळे कॉम्प्लेक्स सर्जरी शॉर्टर ड्युरेशनमध्ये तुम्ही करू शकता. काही सर्जरीज जसं ट्युबल रिकॅनलायझेशन, म्हणजे ज्याला आम्ही संततीचं ऑपरेशन उलटवणं असं म्हणतो, त्या केसमध्ये फॅलोपियन ट्यूब्स ह्या खूप टायनी असतात, आणि तिथे तुम्हाला खूप ग्रेटर मॅग्निफिकेशन आणि डेप्थ परसेप्शन हवं असतं. ट्युबल रिकॅनलायझेशन आणि कॉम्प्लेक्स सर्जरीज लाईक एंडोमेट्रियोसिस सर्जरी, स्लिंग सर्जरीज, आणि अजून स्ट्रेस युरिनरी इन्कॉन्टिनन्सच्या सर्जरी, जिथे तुम्हाला डेप्थ परसेप्शनची खूप गरज असते आणि हायर मॅग्निफिकेशन, बेटर रिझोल्युशनची गरज असते, त्या केसमध्ये 3D लॅप्रोस्कोपी सर्जनला खूप जास्त प्रमाणात मदत करतं. बट 3D लॅप्रोस्कोपी डेफिनेटली हेल्प्स अस इन डुईंग सर्जरी इन मोर प्रिसाइज मॅनर, आणि शॉर्टर पिरियडमध्ये सर्जरी करता येते, आणि त्याचा पेशंटला डेफिनेटली फायदा होतो. म्हणून रुटीन लॅप्रोस्कोपी आणि 3D लॅप्रोस्कोपी यामध्ये खूप जास्त प्रिसिजनमध्ये सर्जरीचा फरक पडतो. की नवरा बायको दोघांचाही रक्तगट सेम असेल तर प्रेग्नन्सीला अडचण येते का?
So, welcome to our series called Ask Me Anything. Ma'am, there are certain questions our patients have asked on YouTube. Like मला शुगर आहे, बाकी सर्व रिपोर्ट नॉर्मल आहेत, 2 IUI केले, अनसक्सेसफुल झाले, प्लीज ॲडवाइस मी. तो हाऊ कॅन यू हेल्प दीज पेशंट्स? जे नॉन डायबेटिक असतात, ज्यांना शुगर आहे, त्यांना प्री प्रेग्नन्सी आम्ही स्ट्रिक्ट ग्लायसेमिक कंट्रोल म्हणजे त्यांची शुगर चांगली कंट्रोलमध्ये ठेवायला सांगतो. कारण जर फर्स्ट ट्रायमिस्टरमध्ये अर्ली प्रेग्नन्सीमध्ये जर तुमची शुगर डिरेंज्ड असेल तर मिसकॅरेजचे चान्सेस जास्त असतात, गर्भामध्ये व्यंग येण्याचे प्रमाणही जास्त असतात. म्हणून तुम्ही जर डायबेटिक असाल आणि तुम्ही प्रेग्नन्सी प्लॅन करत असाल तर प्रेग्नन्सी प्लॅन करण्यापूर्वी तुम्हाला तुमची शुगर स्ट्रिक्टली कंट्रोल करायची आहे विथ मेडिकल ॲडवाईस. तसंच तुम्हाला हाय डोस फोलिक ॲसिडही घ्यायचं आहे. आणि तुम्ही तुम्ही ज्या डॉक्टरकडे जाता त्यांना सांगायचं आहे की वी आर प्लॅनिंग फॉर प्रेग्नन्सी. कारण काही डायबिटीसची जी औषधं असतात ती प्रेग्नन्सीमध्ये सेफ नसतात. म्हणून तुम्हाला डॉक्टर जे प्रेग्नन्सीमध्ये सेफ आहेत अशा मेडिसिनवरती शिफ्ट करतील आणि मग शुगर प्रॉपर कंट्रोल करून तुम्ही फर्टिलिटी ट्रीटमेंटसाठी जाऊ शकता. आता कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन, माझे 2 IUI फेल झाले आहेत, तर आता मी काय करू? IUI इंट्रा युट्राईन इन्सेमिनेशन, त्यामध्ये काय केलं जातं, तुमचे फॉलिकल्स वाढवले जातात, ते रप्चर होण्यासाठी इंजेक्शन दिले जातात आणि त्या इंजेक्शन नंतर अंदाजे 36 ते 40 तासात फॉलिकल रप्चर होऊन त्यातून श्रीबीज बाहेर पडतं. आणि त्यावेळी आपण हजबंडचं सीमेन सॅम्पल घेऊन ते वॉश करून ते हायली मोटाईल स्पर्म आपण युट्रसमध्ये एका कॅथेटरद्वारे सोडतो. त्याला आपण IUI किंवा इंट्रा युट्राईन इन्सेमिनेशन असं म्हणतो. आता IUI ही खूप ॲडव्हान्स ट्रीटमेंट नाहीये, ही थोडी बेसिक ट्रीटमेंटमध्ये मोडते आणि त्याचा सक्सेस रेट 15 ते 20% इतका असतो. 2 वेळा IUI केला आहे तुम्ही, तर तुम्ही अजून 1 किंवा 2 वेळा IUI करू शकता. 3 ते 4 IUI मध्ये जर प्रेग्नन्सी नाही राहिली तर तुम्हाला पुढच्या ट्रीटमेंट जसं IVF पुढच्या ट्रीटमेंटसाठी जावं लागेल. So, ma'am, our next question from our patient is ट्रिपल मार्कर टेस्ट नॉर्मल असली आणि पुढची टेस्ट नाही केली तर चालेल का? ट्रिपल मार्कर ही थोडी आउटडेटेड टेस्ट आहे. पूर्वी ट्रिपल मार्कर टेस्ट व्हायची. मोर ॲडव्हान्स्ड इज डुअल मार्कर और डबल मार्कर विच इज डन अलॉंग विथ NT स्कॅन. NT स्कॅन सोबत डबल मार्कर किंवा डुअल मार्कर ही टेस्ट केली जाते. ती ट्रिपल मार्कर पेक्षा खूप ॲक्युरेट आहे. जर तुम्ही डबल मार्कर किंवा डुअल मार्कर केली नसेल तर तुम्ही ट्रिपल मार्कर ऐवजी क्वाड्रुपल मार्कर ह्या टेस्टला जाऊ शकता. ट्रिपल मार्कर आउटडेटेड टेस्ट आहे. वारंवार मी माझ्या व्हिडिओत सांगितलं आहे की ट्रिपल मार्कर ही आउटडेटेड टेस्ट आहे. ट्रिपल मार्कर ऑब्सोलीट आहे, म्हणजे ती करायची नाहीये. डबल मार्कर इज मोर ॲक्युरेट टेस्ट. ती नसेल केली तर तुम्ही क्वाड्रुपल मार्करला जाऊ शकता. आणि डबल किंवा क्वाड्रुपल मार्कर नॉर्मल असेल तर तुम्हाला पुढच्या टेस्ट करायची गरज नसते. जर त्यामध्ये हाय रिस्क किंवा इंटरमिडिएट रिस्क असं आलं तर तुम्हाला मोर कन्फर्मेटरी टेस्ट जसं ॲम्निओसेंटेसिस म्हणजे गर्भजल तपासणी करावी लागते. सो मॅडम, आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज माझे 2 IVF फेल झाले आहे, तिसऱ्यांदा पण सुरू केला आहे, किती वेळेस करावं? आता सध्या आमच्याकडे खूप पेशंट्स येतात हिस्ट्री घेऊन रिकरंट IVF फेलियरची, विच इज क्वाईट कॉमन नाव. मल्टिपल IVF तुमचे फेल झाले असतील तरी तुम्ही IVF ट्रीटमेंटला जाऊ शकता. कसं आहे की ज्यावेळी पेशंट आमच्याकडे येतात, आजच OPDमध्ये मी पेशंट्स बघितली जिचे 4 फेल्ड IVF सायकल्स होते, तर त्या केसमध्ये तुमच्या प्रायर IVF सायकलमध्ये काय प्रोसिजर केली होती, काय इंजेक्शन्स वापरले होते, काय प्रोसिजर्स केल्या होत्या, काय टेक्नॉलॉजी वापरली होती, ते सगळं बघून आपण या पेशंट्सच्या ट्रीटमेंटचा डिसिजन घेतो. जसं काही पेशंट्समध्ये फ्रेश एम्ब्रिओ ट्रान्सफर केलेलं असतं, 3ऱ्या दिवशीचे एम्ब्रिओ टाकलेले असतात, लेझर हॅचिंग झालेलं नसतं आणि एंडोमेट्रियल प्रिपरेशनही वेगळे वापरले असतात. त्या केसमध्ये आपण डे 5 पर्यंत एम्ब्रिओ कल्चर करून ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, लेझर हॅचिंग किंवा भरपूर साऱ्या जसं नॅचरल सायकल एम्ब्रिओ ट्रान्सफर आणि बरेचसे नवीन मेडिसिन्स येत असतात. IVF इज एव्हर इव्हॉल्विंग फील्ड. लास्ट इयरपेक्षा यावर्षी आम्ही खूप साऱ्या नवीन टेक्नॉलॉजीज आमच्या ट्रीटमेंटमध्ये इन्कॉर्पोरेट केलेल्या आहेत. म्हणून 1-2 IVF फेल झालेले आहेत, निराश न होता तुम्ही डेफिनेटली नेक्स्ट IVF साठी जाऊ शकता. कित्येक पेशंट म्हणजे माझं मागील 8 वर्षात आम्ही खूप सारे पेशंट्स 10 IVF फेल, 12 IVF फेल, 18 IVF फेल इथपर्यंतही पेशंट जातात. देर इज नो एंड. आणि
प्रत्येक वेळी म्हणजे आयव्हीएफ हे सेम जरी असलं तरी सगळे सेंटर्स सेम नसतात. सगळ्या ठिकाणी सेम टेक्नॉलॉजीज वापरल्या नसतात. सगळ्या ठिकाणी ॲडव्हान्स्ड इक्विपमेंट्स किंवा इंजेक्शनही खूप चांगल्या क्वालिटीचे वापरले आहेत नाही आपल्याला माहीत नसतं. त्यामुळे पूर्वी तुमचं काय आयव्हीएफमध्ये काय काय वापरलं गेलं आहे त्याच्यात डेफिनेटली आपण इम्प्रूव्हमेंट करून आयव्हीएफ करू शकतो आणि रिझल्ट देता येतो. So ma'am, next question from our patient is NIPT test confirmatory test नाही का? NIPT किंवा NIPS ही नॉन इन्व्हेसिव्ह टेस्ट आहे. त्यामध्ये काय केलं जातं, मदरच्या ब्लडमधून फिटसचे सेल एक्स्ट्रॅक्ट करून त्यामध्ये क्रोमोझोमल प्रॉब्लेम आहेत का नाही हे बघितलं जातं. तर याची ॲक्युरेसी 99% आहे पण 100% नाही. म्हणून ही कन्फर्मेटरी टेस्ट नाही. कन्फर्मेटरी टेस्ट ही ॲम्निओसेंटेसिस किंवा CVS म्हणजे गर्भजल तपासणी, त्या ज्यामध्ये निडल टाकून आईच्या गर्भाशयातून पाणी काढून त्यातून गर्भामध्ये क्रोमोझोमल प्रॉब्लेम आहेत की नाही हे चेक केलं जातं आणि ती कन्फर्मेटरी टेस्ट आहे. NIPT ही कन्फर्मेटरी टेस्ट नाही बट इट हॅज हायर ॲक्युरेसी लाईक 99%. मॅम, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम अ पेशंट इज गर्भाशय शॉर्ट असल्यामुळे 2 वेळा मिसकॅरेज झाले आहेत, त्याच्यासाठी काही उपाय आहे का? गर्भाशय छोटं असणं त्याला हायपोप्लास्टिक युट्रस असंही म्हणतात किंवा कधी कधी गर्भपिशवी जर अर्धीच डेव्हलप झाली असेल तर त्याला युनिकॉर्नेट युट्रस असं म्हणतात. त्या केसमध्ये गर्भाला वाढण्यासाठी जागा पुरेशी नसते आणि त्यामुळे मिसकॅरेजचं प्रमाण हे जास्त असतं. अशा केसेसमध्ये हिस्ट्रोस्कोपिक कॅव्हिटी एनहान्समेंट करून आणि प्रेग्नन्सी राहिल्यानंतर त्या प्रेग्नन्सीमध्ये चांगला प्रोजेस्ट्रॉन सपोर्ट देऊन 3ऱ्या महिन्यानंतर सर्वायकल एन्सर्क्लाज म्हणजे गर्भपिशवीच्या तोंडाला टाका देऊन ही प्रेग्नन्सी कंटिन्यू करता येते. So ma'am, this is one of other patient. It's a male patient who is asking semen motility problem आहे, तर काय करू शकतो? सिमेन मोटिलिटी प्रॉब्लेम म्हणजे स्पर्मची हालचाल जर कमी असेल तर तुम्ही खूप साऱ्या गोष्टी करू शकतात. पहिले आम्ही हिस्ट्रीमध्ये विचारतो की तुम्हाला काही ॲडिक्शन आहे का, जसं टबॅको, अल्कोहोल ह्या गोष्टी स्पर्मच्या मोटिलिटी कमी करण्यासाठी जबाबदार असतात. तसंच फिजिकल एक्झामिनेशनमध्ये व्हॅरिकोसिल आहे का, म्हणजे टेस्टिसच्या बाजूला डायलेटेड वेन्स जर असतील तर त्याही स्पर्मची मोटिलिटी कमी करू शकतात. तसंच इन्फेक्शन असेल सिमेनमध्ये तर स्पर्मची मोटिलिटी ही कमी होते. म्हणून जर काही करेक्टेबल कॉजेस असतील तर ते आपण अगोदर करेक्ट करून जर मोटिलिटी इम्प्रूव्ह नाही झाली तर IUI किंवा ICSI या ट्रीटमेंटद्वारे प्रेग्नन्सी ठेवता येते. मॅम, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम अ पेशंट इज क्रोमोझोमल आणि डबल मार्कर टेस्ट एकच आहे की वेगळी आहे? आपल्याला हे समजून घ्यायला पाहिजे की डबल मार्कर किंवा ड्युअल मार्कर टेस्ट काय असते. कसं असतं, क्रोमोझोमल टेस्ट आणि डबल मार्कर टेस्ट या वेगळ्या टेस्ट असतात. डबल मार्कर टेस्ट काय करते, तुमच्या 13, 18 आणि 21व्या गुणसूत्रात जर ट्रायझोमी असेल तर ही टेस्ट ती डिटेक्ट करते. आता जर क्रोमोझोमल प्रॉब्लेम जर आपण बघितले तर त्यामध्ये ह्या 13, 18 आणि 21 या गुणसूत्रातल्या दोषांचं प्रमाण हे खूप जास्त प्रमाणात असतं. दोज आर कॉमन क्रोमोझोमल ॲनोमलीज आणि त्यातही सगळ्यात कॉमन आहे डाऊन सिंड्रोम. तर ते प्रॉब्लेम डिटेक्ट करण्यासाठी डबल मार्कर ही टेस्ट असते. डबल मार्कर टेस्टमध्ये सिंगल जीन डिसऑर्डर डिटेक्ट केल्या जात नाहीत. So ma'am, our next patient, very sad to hear this. Her question is, can I get pregnant? I am 40. I lost my only son. He is no more. I'm trying to have second baby, but she is not able to. Yes, it is. Suggest something. Yes, it is possible to conceive in your 40s. In fact, up to 50 years of age, we can give fertility treatments to our patients. Beyond 50, it is legally not permitted. So in 40s, yes, definitely you can go for advanced fertility treatments and it is possible to conceive with help of IVF in your 40s, even if you have done your sterilization operation. हमारी OPD में हम routinely ऐसे patients देखते हैं who are above 40, who have lost their kids due to some reason and they opt for fertility treatment and they have success. So great. So ma'am, our next question from a patient is, मुझे 2 बार सीजेरियन से बेबी बॉय हुआ है लेकिन वो डिलीवरी के 8 दिन बाद ऑफ हो गए हैं. दोनों की रिपोर्ट सब नॉर्मल है. डॉक्टर बोलते हैं उन्हें एनोमली हो रहा है.
सो व्हाट इज इट, इस पे कोई इलाज नहीं है क्या? ये प्लीज हेल्प मी, कोई ट्रीटमेंट हो तो मुझे बताइए। डेफिनेटली इस पे इलाज है। अगर दो बेबी फुल टर्म डिलीवर होके एक्सपायर हो रहे, मतलब देर आर हायर चांसेस ऑफ क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स। कुछ तो जेनेटिक इशू है जिसकी वजह से उनमें वो एनोमलीज आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको वो ढूंढना पड़ता है। उसके लिए अगर बेबी के प्रीवियस रिकॉर्ड्स है तो हम उस पर ढूंढते हैं। अदरवाइज हम मदर और फादर के जेनेटिक टेस्ट करके क्या क्रोमोसोमल या क्या जेनेटिक प्रॉब्लम आ रही है वो ढूंढते हैं। एंड देन in such cases we can go for pre-genetic testing, that is जब हम IVF में गर्भ बनाते हैं वो गर्भ यूट्रस में डालने के पहले उस पे प्री जेनेटिक टेस्ट करके हम पता कर सकते हैं कि ये क्रोमोसोमल या जेनेटिक प्रॉब्लम ये एम्ब्रियो में है कि नहीं। और जो एम्ब्रियो में प्रॉब्लम है वो एम्ब्रियोज हम डिस्कार्ड करते हैं। जो एम्ब्रियो में प्रॉब्लम नहीं है दोज एम्ब्रियो वी कैन ट्रांसफर इनटू यूट्रस and we can have healthy baby. So definitely there is solution for this problem. And for these solutions, I want you to contact Dr. Kavita ma'am. So ma'am, the next question is very commonly asked question. Even I have also heard about it. Is it possible for a second delivery to be normal delivery after having first delivery as a C-section? There are chances of having normal delivery, but the risk of scar rupture is there. So if you want to take risk, 2% risk of scar rupture, you can definitely go ahead for normal delivery. But see, cesarean is not that major surgery. So I'm a safe doctor. I'm kind of caring doctor. So So you will not recommend? I will not recommend. But yes, if you want, you can go for it. Okay, all right. So I hope ma'am have answered your query. For further details, you can contact her. So ma'am, next question from a patient is, माझे संततीचे ऑपरेशन झाल्यानंतर IVF होऊ शकतं का? येस, डेफिनेटली. आता सर्वात पहिले आपण हे बघूया संततीचे ऑपरेशन म्हणजे काय. नॅचरल प्रेग्नन्सी राहण्यासाठी ओव्हरीजमध्ये श्रीबीज वाढून फुटणे आणि मग ते फॅलोपियन ट्यूबमध्ये येणे, त्याच वेळी स्पर्म फॅलोपियन ट्यूब पर्यंत पोहोचून एक फर्टिलाइजला करून गर्भ बनणे हे आवश्यक असतं. म्हणजे सगळ्यात सोपं, पहिले 3 दिवस गर्भ हा फॅलोपियन ट्यूब म्हणजे गर्भनळीमध्ये वाढत असतो. संततीच्या ऑपरेशनमध्ये गर्भनळी कट केली जाते आणि त्यामुळे नॅचरल प्रेग्नन्सी राहत नाही. IVF मध्ये काय केलं जातं, इंजेक्शन्स देऊन तुमचे फॉलिकल्स वाढवले जातात आणि ट्रान्सव्हॅजायनल स्कॅनच्या द्वारे तुमचे फॉलिकल्स ऍस्पिरेट करून श्रीबीज बाहेर काढले जातात. हजबंडचे स्पर्म घेऊन तुमचे एम्ब्रिओ म्हणजे गर्भ लॅबमध्ये बनवले जातात आणि डायरेक्ट एम्ब्रिओ गर्भपिशवीत टाकले जातात. त्यामुळे फॅलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक असो, ओपन असो किंवा संततीचे ऑपरेशन झाले असो, IVFला त्यामध्ये काही फरक पडत नाही आणि तुम्ही डेफिनेटली संततीचे ऑपरेशन झाले असेल तरीही IVF ट्रीटमेंट घेऊन प्रेग्नन्सी ठेवू शकता. So next question from our patient is, please tell me, my egg is immature cytoplasma. Can I improve egg quality? Yes. Immature cytoplasm or immature eggs are commonly seen in IVF cycles. So what we do, we check previous history. If she has received less number of injections, we give 1 or 2 more extra injections. We improve on quality of injections that we give. In that way, we can improve the maturity of eggs, and we can use different protocols, different medicines are there. Yes, it can be improved. So ma'am, next question is from a patient who is 25-year-old. She's saying last 4 to 5 month मेरा पीरियड साइकिल 20 और 21 डेज में आ रहे हैं, बट ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, एंड आई एम प्लानिंग फॉर अ बेबी. प्लीज गाइड मी मैम, आई एम वेरी टेंस. इसमें आपके थायराइड अगर नॉर्मल है तो इनिशियली फॉलिकुलर फेज मतलब पीरियड के इमीडिएटली बाद सोनोग्राफी करके आपके ओवरीज में एग रिजर्व कितना है वो देखना चाहिए. अगर ये हिस्ट्री हम सुनते हैं तो व्हाट फर्स्ट कम इन माय माइंड इज रिड्यूस्ड ओवेरियन रिजर्व. जब आपके ओवरी में एग्स कम होने लगते हैं तो टिपिकली पेशेंट गिव्स दिस हिस्ट्री कि मुझे 7-8 दिन पीरियड जल्दी आ रहे हैं एंड फ्लो कम हो रहा है. तो रूटीन हार्मोनल टेस्ट अगर नॉर्मल है तो ओवेरियन रिजर्व के लिए जो टेस्ट आते हैं वो टेस्ट करना जरूरी है. और इफ योर ओवेरियन रिजर्व इज लेस, देन यू शुड प्लान योर pregnancy earliest possible.
before it goes more down. So मैम our next patient who is asking, बच्चेदानी में गांठ है तो बच्चा कैसे होगा? IVF द्वारा प्लीज हेल्प मी. 44 mm का गांठ है एंड हर एज इज 27. बच्चेदानी में गांठ मोस्टली फाइब्रॉइड्स ही होते हैं मोस्टली. अभी 45 mm का गांठ कैसे सारे फाइब्रॉइड्स निकालना जरूरी नहीं होता. सर्जरी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ऑल द फाइब्रॉइड्स. सर्जरी किसको करनी है वो हम डिसाइड करते हैं कंसिडरिंग नंबर ऑफ फाइब्रॉइड्स, लोकेशन ऑफ फाइब्रॉइड एंड साइज ऑफ फाइब्रॉइड. अगर सिंगल 45 mm का गांठ है विच इज नॉट इंडेंटिंग द कैविटी, मतलब वो अस्तर के नजदीक नहीं है, तो दिस फाइब्रॉइड माइट नॉट रिक्वायर रिमूवल. सब सीरस फाइब्रॉइड कितनी भी बड़ी साइज का हो, दे डोंट हैम्पर फर्टिलिटी. तो आपका फाइब्रॉइड का लोकेशन क्या है उस पे निकालना जरूरी है या नहीं वो डिपेंड करता है. अगर फाइब्रॉइड एंडोमेट्रियल कैविटी के नजदीक नहीं है और सब सीरस है, मतलब आउटर लेयर में है, तो ये फाइब्रॉइड निकालने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर ये फाइब्रॉइड इंट्राम्यूरल मतलब यूट्रस की वॉल में है और कैविटी को मतलब अंदर की कैविटी को इंडेंट कर रहा है, वो पुश कर रहा है, तो दिस फाइब्रॉइड विल हैम्पर योर pregnancy. So this kind of fibroid will require removal before planning for pregnancy. And after removing fibroid, you can try naturally. There is no dire emergency for going for IVF treatment. Yes. So ma'am, next question is blood group O positive आहे दोघांचा, तर काय प्रॉब्लेम येऊ शकतो? हा खूप कॉमनली विचारला जाणारा प्रश्न आहे की नवरा बायको दोघांचाही रक्तगट सेम असेल तर प्रेग्नन्सीला अडचण येते का? याचं उत्तर आहे नाही. रक्तगट जरी सेम असेल तरी प्रेग्नन्सीला अडचण येत नाही. परंतु आम्ही सांगतो की तुम्ही नात्यात जर लग्न करत असाल तर त्या केसमध्ये मात्र प्रेग्नन्सीला अडचण येऊ शकते. 100% नाही, पण काही प्रमाणात जर तुमच्या गुणसूत्रात काही दोष असेल तर तुमच्या दोघांमध्ये काही ऑटोझोमल रिसेसिव्ह ट्रेट असतात आणि ज्या गर्भामध्ये येऊन गर्भामध्ये व्यंग येऊ शकतात. परंतु ब्लड ग्रुप सेम असल्यामुळे प्रेग्नन्सीला कुठलीही अडचण येत नाही. So this is for all the audience who is seeing that there is no problem having same blood group. So ma'am, next question is supposed to be a very common question, like PCOD मध्ये conceive करना possible है क्या? Yes, definitely. PCOD में क्या प्रॉब्लम होती है कि बिकॉज ऑफ सम हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस जो नेचुरली फॉलिकल ग्रो होता है एंड 14-15 डे पे वो रप्चर होके ओव्यूलेशन होता है एंड देन प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है. पीसीओडी में क्या होता है कि अप टू 9 मिलीमीटर फॉलिकल ग्रोज और वहां पे उसकी ग्रोथ अरेस्ट हो जाती है, तो मतलब ओव्यूलेशन नहीं होता है. पीसीओडी के काफी सारे ग्रेड्स होते हैं, राइट, फ्रॉम माइल्ड पीसीओएस टू वेरी सीवियर पीसीओएस. माइल्ड केसेस में या फिर पीसीओडी में हम ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए मेडिसिन देके डेफिनेटली पेशेंट कैन कंसीव. अगर सिंपल ट्रीटमेंट से जिससे हम ओव्यूलेशन इंडक्शन करते हैं उसमें प्रेगनेंसी नहीं हुई तो देयर आर मेनी एडवांस ट्रीटमेंट. तो ऐसा नहीं है कि पीसीओडी है तो प्रेगनेंसी नहीं रहेगी. यस, डेफिनेटली यू कैन कंसीव विथ पीसीओएस विथ द हेल्प ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल. So ma'am, I have seen after 35 chances of miscarriages are more. So how you deal with that? वयाच्या 35 नंतर जनरली आपण बघतो की मिसकॅरेजचं प्रमाण हे खूप जास्त असतं. ते त्याचं कारण आहे क्रोमोझोमल प्रॉब्लेम्स विच वी कॉल ॲज अनयुप्लॉइडी. इथे मला एक केस शेअर करायला आवडेल. ही पेशंट जिचं वय 39 वर्ष वय होतं, तिचा एक मुलगा ॲक्सिडेंटमध्ये गेला होता म्हणून तिला परत प्रेग्नन्सी हवी होती आणि ती आमच्याकडे आली. IVF सायकलमध्ये फर्स्ट सायकलमध्ये एक एम्ब्रिओ ट्रान्सफर केल्यानंतर ती कन्सीव्ह झाली, पण 8 ते 9 आठवड्यात मिस्ड अबॉर्शन म्हणजे मिसकॅरेज झालं आणि तो गर्भ काढावा लागला. परत तिचा एक एम्ब्रिओ आमच्याकडे शिल्लक होता, फ्रोझन एम्ब्रिओ, तो आम्ही ट्रान्सफर केला. शी अगेन कन्सिव्ड विथ दॅट एम्ब्रिओ, बट अगेन 8-9 वीक्स वरती मिस्ड अबॉर्शन म्हणजे हार्टबीट्स थांबल्या. त्यावेळी आम्ही तिचं अबॉर्टस म्हणजे जे मिसकॅरेज अबॉर्टसचं जेनेटिक टेस्ट केल्या, ज्यामध्ये कळलं की 18व्या गुणसूत्रात प्रॉब्लेम आल्यामुळे हे अबॉर्शन झालेलं आहे. मग थर्ड IVF सायकलमध्ये आम्ही तिचं पिकअप केल्यानंतर जे 4 एम्ब्रिओ बनले ते
सर्व जेनेटिकली टेस्ट करून घेतले, ज्याला आपण प्री जेनेटिक टेस्ट असं म्हणतो. आणि त्यामध्ये असं आढळलं की 2 एम्ब्रिओज नॉर्मल आहेत आणि 2 एम्ब्रिओ क्रोमोझोमली ॲबनॉर्मल आहेत. ते क्रोमोझोमली नॉर्मल एक एम्ब्रिओ आम्ही तिच्या युट्रसमध्ये ट्रान्सफर केला अँड नाऊ शी इज 7 मंथ प्रेग्नंट. म्हणून 35 वयापेक्षा जास्त वय असेल आणि रिकरंट मिसकॅरेजची हिस्ट्री असेल तर प्री जेनेटिक टेस्ट करून आपल्याला हेल्दी प्रेग्नन्सी ठेवता येते.